तो जो बात है कि यू आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी requires CSAT paper just only for qualifying nature. Okay, so if Yes, you sir. are preparing of CSAT, just make sure that you have a very clear concept of mathematics or reasoning, which the questions which are asked in CSAT, you have to go through the previous year questions, and you will get an overall idea. Okay, and then start preparing for CSAT. And in CSAT, what I know that with along with the mathematics, reasoning, some GS questions are also asked, and some of the English questions are asked, I think. So start preparing. Don't bother about it. It's just a qualifying nature. Okay. And what is your next questions? I forget it. So can you please repeat? Sir, you were telling no that we have to keep our college studies and the preparation parallel and not colliding to each other, and Mhm. it should be continuous. So, sir, if you could Mm. means explain a little bit of how to manage it or time management and all those things, it would be great help, sir. Little bit. Yes, sir. Yes, yes. So don't bother about WBCS or any preparation regard while you are studying your graduation subject. If you can manage any time, a little bit of time, then go and prepare for it. Just but don't bother about it, right? And along with your graduation, I just only suggest you that please go through the course syllabus. Actually, first go through the syllabus, and then go through the NCRTs which are there. Then you will get an idea. Okay, how the what are the subjects regarding history, geography. Just don't bother about it, right? And if you can manage time, just continue it with your graduation subject. That will And be sir, enough. a little, sir, one small question that in the economics, sir, with the starting, likewise the people who are from the science background, they need a base. Then, sir, should I means go for the NCRT of 11 and 12 first, or that Sanjeev Verma or Ramesh Singh first? Because sir, that NCRT is mostly dealing with mathematics, means statistical content, much micro and macro. For economics, I will just only suggest you. I'm also from science background, so economics and politics were very new to me. And for economics, just watch the YouTube videos, okay, and go through the NCRT first. Don't go for Sanjeev Verma or Ramesh Singh. You will find it very difficult while reading Sanjeev Verma or Ramesh Singh at your first go. And go through the NCRTs first. Then you will understand the overall concept. Okay, and along with the NCRT, you can watch the videos. I can refer to the videos of YouTube videos. They explain everything of NCRT chapter wise. So you can go through the videos and NCRT first. Thank you very much, sir. Thank you very much. এবারে আমি একটু সৃজনকে প্রশ্ন করার জন্য বলছি। সৃজন, সৃজন চক্রবর্তী। স্যার প্রথমে আপনাকে অভিনন্দন স্যার আপনার সাফল্যের জন্য। স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমি গ্রুপ এ এবং বি এর জন্য স্পেশালি জিজ্ঞেস করছি যে স্যার অপশনাল পেপার মানে আমরা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট অপশনাল পেপার সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে মানে কোন সাবজেক্টকে সিলেক্ট করব। আমি স্পেশালি স্যার এমএসসি অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রিতে রানিং আছি এখন, মানে অপশনাল পেপার সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে কোন সাবজেক্টকে সিলেক্ট করা বেটার হবে এবং স্কোরিং হবে অবশ্যই, একটু যদি বলেন স্যার। হুম। তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটা জিনিস বলি যে অপশনাল পেপার সিলেক্ট করার জন্য কোনো রুল নেই। তোমার যদি মনে হয় যে তুমি কেমিস্ট্রি নিয়ে অপশনাল করতে পারো, সবগুলো পেপারই মোটামুটি স্কোরিং থাকে এখানে। তোমার যদি মনে হয় যে তুমি কেমিস্ট্রি পেপারে স্কোর করতে পারবে, একবার প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন গুলো দেখে নেবে। তুমি যদি কনফিডেন্স পাও, দেন ইউ ক্যান গো ফর কেমিস্ট্রি। আদারওয়াইজ আমি যেরকম আই র্যান্ডামলি পিকড আপ সোশিওলজি, মানে আমার সোশিওলজি অপশনাল আছে। আই ওয়াজ কনফিউজ বিটুইন অ্যানথ্রোপোলজি এন্ড সোশিওলজি, বাট ফাইনালি আমি সোশিওলজিটাই নিয়েছিলাম। তুমি সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কি হবে বলতো, আমি যেরকম সোশিওলজি না সিলেবাসে কি আছে না আছে আমি তো আগে কোনোদিনও পড়িনি, তাই আমি অতটা বুঝতে পারতাম না, বুঝতে পারিও নি সেইভাবে। আমি একবার জাস্ট ওই সিলেবাসটা পড়েছিলাম, পড়ে দেখে মনে হলো আমার যে হ্যাঁ এখানে সোসাইটি সম্পর্কে অনেক কিছু আছে, জানা যেতে পারে। আমার একটু আই ফাইন্ড ইট কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, তাই আমি জাস্ট র্যান্ডামলি পিক করে নিয়েছিলাম, তারপরে আমার সেভাবে পড়া। আমি এটুকুটাই সাজেস্ট করবো, যদি তোমার গ্রাজুয়েশন সাবজেক্ট তোমার কনফিডেন্স থাকে, তুমি নিতে পারবে, তাহলে সেটাই নেবে। আদারওয়াইজ তুমি যে যে সাবজেক্টে তোমার মনে হতে পারে, যে কারো ক্ষেত্রে হিস্ট্রি হতে পারে, অ্যানথ্রোপোলজি, সোশিওলজি,
পলিটিক্যাল সায়েন্স, সেগুলো তুমি একবার জাস্ট ওভারঅল ইয়েটা দেখবে, সিলেবাসটা দেখবে। তারপর যদি তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ জিনিসটা তোমার ইন্টারেস্টিং লাগছে, কারণ অপশনাল এমন একটা পেপার, এটা 400 মার্কস ক্যারি করবে, অনেকটাই বড় থাকবে, এবং সেখানে তোমার যদি ইন্টারেস্ট না থাকে না, তুমি সেটা কন্টিনিউ করতে পারবে না। তাই যে সাবজেক্টটা তুমি প্রথমে জিএস পেপার গুলো শুরু করে একটু, যদি তোমার মনে যদি হয় যে এই সাবজেক্টটাতে আমি একটু ইন্টারেস্ট পাচ্ছি বা এটা আমার অপশনাল নিতে পারবো আমি, তবে সেভাবেই তুমি অপশনালটা চুজ করবে। এবং যারা আগে পরীক্ষা দিয়েছেন বা বিভিন্ন স্যার থাকবেন তাদের কাছ থেকে কিছুটা পরামর্শ নেবে। আমার ক্ষেত্রে আমার সোশ্যোলজিটাকে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল বলে আমি সেটা নিয়েছিলাম। কারোর ক্ষেত্রে অ্যানথ্রোপোলজি হতে পারে, হিস্ট্রি হতে পারে, সাইকোলজি হতে পারে। তো সেভাবে তোমাকে একটা পিক করতে হবে, এবং যেটাই নেবে না কেন সেটার সাথে প্রিপারেশনটা কন্টিনিউ করবে। অপশনালটা খুব ভাইটাল রোল প্লে করে, মানে সিলেকশনের জন্য গ্রুপ এ আর বি তে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার বলছি যে ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারির ক্ষেত্রে এক বছর মানে প্রিভিয়াস ইয়ারের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কি সাফিসিয়েন্ট মানে প্রিপারেশনের জন্য বা পরীক্ষা ক্লিয়ার করার জন্য? হুম, প্রিভিয়াস এর 1 বছরের তো ঠিকঠাক পড়তে হয় তো। আমার পক্ষে যেরকম, দেখো 1 বছরের বেশি তো দরকারই পড়ে না, এটা ফার্স্ট কথা গেল। তোমার যদি মনে হয় যে তুমি পরীক্ষাটাকে এক বছরেরও মনে রাখতে পারছো না, তুমি 7 থেকে 8 মাসের মনে রেখে যাবে, তাতেই ইনাফ। কারণ হয়তো যে 20-25টা কোয়েশ্চেন দেবে প্রিলিমসে, সেখানে তোমাকে 25টাই পারতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। তুমি যতটা মানে একটা ওভারঅল স্কোর করতে পারবে সেখানে যথেষ্ট। এবং এইভাবেই পড়বে, সবই আমি পড়ে নিলাম আলটিমেটলি গিয়ে মনে রাখতে পারলাম না, সেরকম যেন না হয়ে ওঠে। যতটা পড়বো সেটা যেন আমি প্রডিউস করে আসতে পারি, সেটা যেন ডেলিভার করতে পারি আমি পেপারে, এটা মাথায় রাখবে। তোমার যদি মনে হয় 1 বছর আমার ডিফিকাল্ট হচ্ছে মনে রাখা, 8 মাস 9 মাস যতটা পারবে মনে রাখবে। বাট 8 মাসের কমটা খুব রিস্কি। 8 মাস মোটামুটি মনে রাখলে পারা যায় বেশিরভাগ কোশ্চেনই। থ্যাংক ইউ স্যার। লাস্ট কোশ্চেন স্যার, একদম লাস্ট কোশ্চেন স্যার। আমরা জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে যেমন কার্তিক চন্দ্র মন্ডল পড়ি, কার্তিক হুম চন্দ্র মন্ডল স্যার প্রচন্ড মানে ডাটা রিলেটেড বুকটা, হুম। মানে আদার দেন কার্তিক চন্দ্র মন্ডল আপনি কোন বই সাজেস্ট করবেন? আমি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির জন্য কার্তিক চন্দ্র মন্ডলের বাদে পেরিয়ারের যে বইটি আছে অরবিন্দ কুমারের, সেই বইটি পড়ে দেখবে। আমি লাস্ট ইয়ার মেন্সের আগে পড়েছিলাম, তখন মেনের আগে। খুবই হেল্পফুল এবং খুব কনসাইজলি মানে প্রিসাইজ ওয়েতে দেওয়া আছে সেটা। এবং সেখানে কিছু মানে হ্যান্ড রিটেন ম্যাপ গুলো ওখানে প্রিন্ট করা আছে। তোমরা পিডিএফটা দেখতে পারো একবার। কার্তিক চন্দ্র মন্ডলের ডেটাবেস বই। এবং তাতে যদি তোমার প্রথমে কনসেপ্টে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে তুমি এনসিআরটি ফলো করো। এনসিআরটি যে কোনো সাবজেক্টেরই এনসিআরটি খুব হেল্পফুল হয়। এবং তার সাথে অনেকে মাজিদ হোসেন টোসেন পড়ে, আমি সেভাবে পার্সোনালি আমি পড়িনি সেভাবে মাজিদ হোসেন, আমার কাছে ছিল। আমার পড়ে দেখে এত বড় লেগেছে প্রথমে, আমি না থাক আমার দ্বারা হয়তো হবে না মাজিদ হোসেনটা পড়া। তো আমি নিজের মতো করে নোটস বানিয়ে ভিডিও দেখে, আর পেরিয়ারের বইটা কার্তিক চন্দ্র মন্ডল না এইটুকু স্যার, পড়ে দেখো আপনি ওখানে। তো আপনি তো হাই লেভেলের বই বলছেন, মানে আমি বেস ক্লিয়ার করার কথা বলছি। আচ্ছা, বেস ক্লিয়ার করার জন্য একদম আমি সবসময় সবাইকে বলবো বেস ক্লিয়ার করার জন্য এনসিআরটি পড়ো ফার্স্টে। আর সেকেন্ড তার সাথে সাথে কি পড়বে বলো তো, যে ম্যানুয়ালটা কিনবে না, সেই ম্যানুয়ালে না খুব ছোট ছোট করে জিনিসগুলো দেওয়া আছে। তুমি আগে কনসেপ্টটা বুঝে নেবে, ইউটিউব ভিডিওস দেখবে বা যে স্যারের কাছে পড়ে তিনি তোমাকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপরে এনসিআরটি পড়ো তুমি। এনসিআরটি পড়লে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবেই তোমার, সাথে সাথে তুমি ম্যাপ পয়েন্টগুলো নিজের হাতে তুমি দেখো। এবং পেরিয়ারের যে বইটা আছে খুব পাতলা বই, এত ছোট্ট বই, সেখানে সবকিছু ভালো করে দেওয়া আছে। নিতিন সিংহানের ম্যানুয়ালটা প্রথমে তুমি এনসিআরটি ম্যানুয়াল দেখো, তারপর একবার হয়ে গেলে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স দেখো। শুরু করতে প্রথমে একটু ভয় লাগে, আমারও হয়েছিল। বাট সেই ভয়টা পাবে না, তুমি আগে এনসিআরটিটা পড়ো। চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়ো, ফিজিওগ্রাফি, ড্রেনেজ, তারপরে এগ্রিকালচার আছে, ইন্ডাস্ট্রি আছে, এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ এগুলো তুমি পড়লে প্রথমে যতটুকু হয়। তারপরে তুমি ম্যানুয়ালটা পড়ো, দিয়ে তারপর তুমি পেরিয়ারটা পড়ো, তাহলে হয়ে যাবে এনাফ এটুকুটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন্স আর কিছু এমসিকিউ প্র্যাকটিস করলে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো